നരേന്ദ്രമോദിയെ വിറപ്പിക്കുകയാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ. ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ച് തരാം. അതിനു മുമ്പ് പ്രിയ നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. കേരളം ഉഗാണ്ടയിലാണോ? കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനിലാണോ? കേരളം ദുബായിലാണോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തെ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല? ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും വിചാരിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി നരേന്ദ്രമോദിയും സംഘവും കുറച്ച് കോടികൾ മാറ്റിവെക്കുമെന്നാണ്. എന്തിന് 1 രൂപ പോലും മാറ്റിവെച്ചിട്ടില്ല. മോദി, ഞങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ മോദി? എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തെ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല മോദി? അതായത് BJPക്ക് വോട്ടിടുന്നവർ ഇതൊക്കെ കാണണം. ഓക്കെ, 1 രൂപയെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന മോദി കേരളത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചോ? എന്താല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഷാഫി പറമ്പിൽ തീയാവുകയാണ്. ആ ഒരു ഷാഫിയും നരേന്ദ്രമോദിയും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആദ്യം ഞാൻ വെച്ചു തരാം. അതിനു മുമ്പ് സിദ്ധരാമയ്യയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആദ്യം കേട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಚೊಂಬು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟು ಚೊಂಬು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. നോക്കൂ, നമ്മുടെ കേരളത്തെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തതുപോലെ കർണാടകയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ്. പ്രിയ മോദിയോട് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. പ്രിയ മോദി, ഇവിടെ കേരളത്തെ ഭരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ CPM ആണെങ്കിലും കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും അതിന് നിങ്ങൾ എലക്ഷൻ്റെ ഒരു അതായിട്ട് കാണണം, എലക്ഷനായി കാണണം. ഇവിടെ മോദി വിചാരിക്കുന്നത് അവിടെ കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലേ ഭരിക്കുന്നത്, എന്തിനവർക്ക് കൊടുക്കണം? ഇവിടെ CPM അല്ലേ ഭരിക്കുന്നത്, എന്തിനവർക്ക് കൊടുക്കണം? BJP ഭരിക്കുന്ന ആ സംസ്ഥാനത്തിന് മാത്രം ഞങ്ങൾ കോടികൾ കൊടുക്കുമെന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിചാരം. പ്രിയ മോദി സർക്കാർ, കേരളവും ഞങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ? കർണാടകക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ? നിങ്ങൾ ഇതിൽ പാർട്ടിയും രാഷ്ട്രീയവും നോക്കരുത്. ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കണം. ഞങ്ങളും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ്. ഓക്കെ, ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ തീപ്പൊരി പ്രസംഗമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച്. നമുക്കത് എന്തായാലും കേട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, Joining me right now is the Congress Party's MP from Kerala, Mr. Shafi Parambil, with us. So, first reaction of yours on this budget which is being presented by the Finance Minister. Are you satisfied with the manner in which some announcements are being done? Who can be satisfied? It doesn't appear that there is Kerala in the map of India as far as this government is concerned. They're ignoring Kerala completely. Now, they want Kerala's development in tortoise speed. That's what we learn from the budget. It's zero budget for Kerala. Our potential areas are not being addressed, and the railway corridor, high-speed railway corridor, that was expected by Kerala. It was badly expected by Kerala to mention Kerala, and that also is not there. Our tourism and the Pravasi issues, nothing has been addressed. What about our aims? It's long pending. We were assured that that will be coming through very soon, but no declaration aims yet. So this is zero interest in Kerala. Kerala had also demanded for a special package that is also not being mentioned by this government. Do you see any reason behind it? Any intention behind it? I think this is political reasons only. They don't have high hopes for Kerala. Their hopes for Kerala is zero. They are planning to give the people of Kerala zero, but that is not our contribution towards the country. They cannot ignore that. They must not ignore that. This is not just party politics. It's a state, there are people. And I must say the BJP Kerala must reply to this. They must respond to this. We are keen to know what is their response to this. Sensex has also fallen very sharply after this budget. Your reaction on that? Even the finance minister looked bored. The person who presented the budget herself looks bored about the budget. How many numbers out of 10 you want to give to this budget? I can't even, from Kerala point of view, out of the 2 number you said out of 10, the last number, 0. ഇതെങ്ങാലും വടകരയിൽ വിജയിച്ച ടീച്ചറമ്മായിരുന്നെങ്കിൽ ബബ്ബ കളിച്ചേനെ. ഞാനൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. നമ്മൾ ഇലക്ഷനിൽ വിജയിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസ് ആണോ CPM ആണോ BJP എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഷാഫിയെ പോലെയുള്ള ചുണക്കുട്ടികളെ വിജയിപ്പിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും. ഇവിടെ ഷാഫി പറഞ്ഞത് കേരളം ഇന്ത്യൻ ഭൂപടത്തിലല്ലേ ഉള്ളതെന്നാണ് ഷാഫി ചോദിച്ചത്. അല്ല ഉഗാണ്ടയിലാണോ എന്നാണ് ഷാഫി ചോദിച്ചത്. എന്തിനാണ് മോദിയുടെ സംഘം കേരളത്തെ ഇങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഷാഫി ചോദിച്ചത്. ഷാഫി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്ത്യ മൊത്തം കേൾക്കുകയാണ്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഷാഫി പറഞ്ഞത്. എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും, ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും ഷാഫി പറമ്പിൽ, കേരളത്തിൻ്റെ ഷാഫി പറമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് വാർത്ത പോകുമ്പോൾ അത് നാലാളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. നരേന്ദ്രമോദിയോടും സംഘത്തോടും ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. എലക്ഷൻ, അതായത് BJP CPM കോൺഗ്രസ്, അത് എലക്ഷൻ സമയത്ത്
അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ പാസ്സാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ തുല്യരായിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പാസ്സാക്കണം. ഇത് കേരളത്തെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു, കർണാടകയെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണിത്? ഇതും ഒരു ഇന്ത്യ രാജ്യമല്ലേ? ഇതും കേരളം വികസിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്കല്ലേ ഗുണം? കേരളത്തിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും വലിയ വലിയ ടൂറിസമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നികുതിയൊക്കെ പോകുന്നത് കേന്ദ്രത്തിലേക്കല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനും നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു പാകിസ്ഥാനായി എന്തിനാണ് കാണുന്നത്? അതായത് ഇപ്പോൾ മോദിയും സംഘവും വിചാരിക്കുന്നത് കേരളം മറ്റേ CPM അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സല്ലോ ഭരിക്കുന്നു, അവർ ചാവട്ടെ, അവർക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കൂല, BJPക്കാരൊക്കെ വോട്ടിടുന്നുണ്ട്, അവരെ ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാം. ഇത് വളരെ വളരെ മോശമെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കുറേ പേര് പറഞ്ഞതാണ് എന്നോട്. അതായത് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നില്ല, അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം, ഷാഫി പറമ്പിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നില്ല, MP ഫണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതിനെ നമ്മുടെ ഷാഫി പറമ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം. ഓക്കെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം. ഞാൻ MP ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് വ്യാപകമായിട്ട് നടക്കുക. ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ ചില ആളുകൾ വളരെ ബോധപൂർവ്വം വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ അറ്റാക്കിനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ 2 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ MP ഫണ്ടിന്റെ ഒരു അവലോകന യോഗം, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു അവലോകന യോഗം ഇന്നലെയാണ് വടകര പാർലമെന്റ് മണ്ഡലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ചേർന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്കൂടെ കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളോട് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു കാര്യം ആമുഖമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, കളക്ടറേറ്റുകളിൽ വരുന്ന അലോക്കേറ്റഡ് ഫണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിലേക്കുള്ള പ്രപ്പോസലാണ് MP കൊടുക്കുക. ഈ പ്രൊജക്ട് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് MP ഫണ്ടിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് MP പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ കത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കലും അതിന്റെ AS ഉണ്ടാക്കലും TS ഉണ്ടാക്കലും ടെൻഡർ ചെയ്യിപ്പിക്കലും വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യലും വർക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും ഒക്കെ ലോക്കൽ ബോഡിയുടെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെയും സഹായത്തോടെ അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനാണ്. അപ്പം ഇപ്പം വടകരയ്ക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച 2 വർഷം കൊണ്ട് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് 9,80,00,000 രൂപയാണ് MP ഫണ്ടിലേക്ക് അനുവദിച്ചത്. ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ 490, രണ്ടാം വർഷത്തെ 490. അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം തന്നെ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 9,72,00,000 രൂപയുടെയും പ്രപ്പോസല് വടകര MP എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. 9,72,00,000 രൂപയുടെ പ്രപ്പോസലും നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 212 പ്രൊജക്ടുകൾക്കാണ് നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തത്. അതിൽ 144 പ്രൊജക്ടുകൾക്കാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇതുവരെ ആയത്. 73 പ്രൊജക്ടുകൾ KS ആയി, 63 പ്രൊജക്ടുകൾ ടെൻഡർ കഴിഞ്ഞു, 55 പ്രൊപ്പോസലുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, നിരവധി പ്രൊജക്ടുകൾ ഓൺഗോയിങ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നീക്കിവെച്ച തുക തന്നെ, നീക്കിവെച്ചത് 9,72, ഇപ്പൊ അനുവദിച്ച തുക തന്നെ, അവർ വിനിയോഗിച്ച തുക തന്നെ ആയിട്ട് ഇന്നലത്തെ യോഗത്തിൽ പറയുന്നു 1,57,50,000 രൂപയുടെ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് കളക്ടറുടെ യോഗത്തിൽ തന്നെ അവർ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പ് അവർ പുറത്തിറക്കിയത് ഇതിനോട് ലിങ്കായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തിറക്കിയതാണ്. സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ വെലങ്ങാട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലാണ്. വയനാട് ദുരന്തം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ 2 ദുരന്തങ്ങളിലും പിന്നെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് MP ഫണ്ട് അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ 50 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ അതിനും അനുവദിച്ചതാണ്. അത് ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം MP ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതുമാണ്. അതുപോലും ഈ കണക്കിലേക്കൊന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. അപ്പൊ ബോധപൂർവം ഈ 4% കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അപമാനിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് ചിലർ പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ്. അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എങ്ങനെയും അപമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ ആയിട്ട് അതാണല്ലോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് വിലപ്പോവില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥനയോട് കൂടിയാണ് ഈ കണക്കുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. എന്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല, ബാക്കി MPമാരുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പൊ രാഘവേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചും ETയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവിടെ നോക്കി, രാഘവേട്ടൻ 254 പ്രൊജക്ടുകളുടെ പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്താണ്. ET ഏതാണ്ട് 155 പ്രൊജക്ട് പ്രപ്പോസൽ ഓൾറെഡി കൊടുത്ത അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്. ഈ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സാങ്കേതികത്വം അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയാം. ഇപ്പം ഒരു ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിന്റെ NOC, അതുപോലും ചിലർ, എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട് NOC പെട്ടെന്ന് തന്ന നിരവധി പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലർ ആ തീരുമാനം എടുക്കാതെ അത് വൈകിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ NOC ലഭിച്ച് അവിടുന്ന് ഒരു ഏജൻസിയെ തീരുമാനിച്ച് അവിടെ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ച കോൺട്രാക്ടർ അവിടെ വന്ന ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ച് KSEB അതിന്റെ കറണ്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് അത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ലൈറ്റ് പ്രകാശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് പ്രകാശിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ജനങ്ങളോടുള്ളത് അവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷെ പിന്നെ അതിന്റെ സാങ്കേതികത്വം, അതിന്റെ ഫണ്ട് അത് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ അത് അതിന്റെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വഴി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിലേക്കും അവസാനം ബില്ല് കൈമാറുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതികത്വങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കോൺട്രാക്ടർക്ക് പണം കിട്ടിയാലേ ചിലപ്പോൾ വിനിയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ചില കണക്കിൽ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അതിന്റെ സൗകര്യം ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതുമാണ്. നമ്മുടെ വടകര പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ വേറെ കാര്യം, ഇപ്പം ചില വ്ളോഗർമാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു 1 രൂപയുടെ സഹായം പോലും കേരളത്തിനോ വടകരക്കോ അതിന്റെ പേരിൽ ഈ 4% പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ബോധപൂർവം പറയുന്ന
പറയുന്നതാണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ബോധപൂർവ്വം പറയുന്നവരുണ്ട്. അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരും. ഇപ്പൊ ബഡ്സ് സ്കൂളുകൾക്ക് വാഹനം അനുവദിച്ചതിന്റെ പണം ഓൾറെഡി കളക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് കൈമാറി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കാൻ, വടകരയെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കാൻ സൗഹൃദ സ്പർശം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പ്രൊജക്ടിലേക്ക് ഏതാണ്ട് പിന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി നീക്കിവെച്ച് ഇതിനകം തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് പിന്നെ നിരവധിയായ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ട്രൈസൈക്കിൾ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയർ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ അവകാശമാണ്, അവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു രൂപയുടെ സഹായം പോലും ഒരു രൂപയുടെ പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും വടകരയിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ബോധപൂർവമാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ദീർഘമായി കടന്നുകൊണ്ടല്ല, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ. ഇപ്പൊ കളക്ടറേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്നലെ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ, അവര് പറഞ്ഞത് SIRന്റെ ഡ്യൂട്ടി, ലോക്കൽ ബോഡി ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്ന പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, അതുപോലെ തന്നെ BLO ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ, പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിലൊക്കെ 4-5 ആളുകൾ ഈ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ആളുകളാണ്. ശേഷിക്കുന്ന 1-2 ആളുകൾ വെച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ടൈം ബൗണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നുവെന്നും മാത്രമല്ല ചെയ്തത് പോലും ഈ സാക്ഷി പോർട്ടലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് കളക്ടർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ ഇന്നലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലിഭാരം മൂലം അവർ പങ്കുവച്ച പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന തെറ്റായ വാർത്തകളുടെ പേരിൽ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി MP, അവർക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരേ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയാണുള്ളത്. അവിടെ തന്നെ ഇതിനകം 1 കോടി രൂപയുടെ പ്രപ്പോസൽ അവർ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രൊജക്റ്റും ഓൺഗോയിങ് ആണ്, അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നിരിക്കെ മറച്ചു നടക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വടകരയിൽ MP ഫണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. നമ്മുടെ തീരദേശത്തെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അപകടങ്ങളിൽ അവരുടെ റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എത്താൻ മതിയായ സംവിധാനങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി 5 റെസ്ക്യൂ ബോട്ടുകൾ കൊയിലാണ്ടി, വടകര, തലശ്ശേരി അവിടുത്തെ തീരദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ചതിന്റെ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് MP ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന സാങ്കേതികത്വം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടും ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോടും അതിന്റെ മന്ത്രിയോട്, ഡയറക്ടറോട്, സെക്രട്ടറിയോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിച്ചു. പല ലോക്കൽ ബോഡികളോടും സംസാരിച്ചു. വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒരു ബോട്ടിന്റെ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അടുത്ത വർഷത്തെ പുതിയ പ്രൊജക്ട് പ്രപ്പോസൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ലഭിച്ചാൽ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അതിന്റെ ഡ്രൈവർമാരുടെ സാലറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെട്രോൾ ഡീസൽ എക്സ്പെൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പണം ലഭിച്ചാലേ അത് നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുമാത്രമാണ് ഒരു കാലതാമസമായി സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നത്. ബാക്കി നമ്മൾ അനുവദിച്ച റോഡുകൾ സത്യം പറഞ്ഞ MP ഫണ്ട് തികയാത്തതിന്റെ പ്രയാസമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ചെലവാക്കാതെ അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയല്ല. ഇപ്പൊ ഈ വർഷം നമുക്ക് അനുവദിച്ചത് 4,90,00,000 രൂപയാണ്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ പ്രപ്പോസലിന്റെ കണക്കുകൾ ഇന്നലത്തെ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി 5,22,00,000 രൂപയുടെ പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കൊടുത്തതിൽ ഇനി കുറവ് വരുത്തണം. ഈ കഴിയാൻ പോകുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഈ 7 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിക്കും കൂടെയാണ്, ഒരു പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ 7 അസംബ്ലിക്കും കൂടിയാണ് ഈ 5 കോടി രൂപ നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്നത്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാനും കൊണ്ടുപോകാനും റോഡ് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് മാത്രം കിട്ടിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം 140-ലധികമാണ് ഓൾറെഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ. അതൊന്നും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫണ്ട് തികയാതിരിക്കുകയാണ്. 100 കണക്കിന് പ്രപ്പോസലുകൾ, ഫണ്ട് ചോദിച്ച് കിട്ടിയ അപേക്ഷകൾ ഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ചെലവഴിക്കാതെ വെറും 4% ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം, വടകരയിലെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്നുള്ള നിലക്ക് പറയുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് എല്ലാവരോടും വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.